Dear students, today we are going to discuss the third head of income, that is the profits and gains of a business or profession. It deals with the section 28 to 44 of the Income Tax Act 1961. So we are also studied about the first and the second head, income from salary, section 15 to section 17, income from house property, section 22 to 27. So this head which deals with the section 28 to 44, profits and gains of a business or profession. So it is one of the most important source of revenue of the government. So we all know that tax is the major source of revenue for the government. So this head, it is the most important source of revenue. Business income ennu parayunnathu business ഇൻകത്തിന് അവർ എന്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകത്തിന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിസിനസ്മാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ ടാക്സ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ലാതെ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു, നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സ് വി ഹാവ് ടു പേ എമൗണ്ട് ടു ദി സെല്ലർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ടാക്സ് പോർഷനും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഇൻഡയറക്ട്ലി പേ ദ ടാക്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. സോ in this case, this is a direct tax, and the third head of income, it is the most important source of revenue for the government. So before we are going to the further details like the tax effect of this head, we have to discuss about the four terms, that is the profits, the gains and business profession. Okay. So we all know that the term profit and also the gain. So whether there is any difference between the term profits and gain. So profit, we know that it is a business profit. Just it is a business profit. That means the profit which is earned through the buying and selling of goods and services. So the gain is also it is a kind of profit. It also include the loss also. The profit, we know that it is a total income minus expenses. The total income from which we have to deduct the expenses in order to arrive the profit. It is derived or it is generated within the usual business operations. Okay. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നില്ലേ, ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു നോർമൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ സെയിൽ ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഓർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് അല്ലേ. ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെയോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിൻ്റെയോ ഒക്കെ തന്നെ വിൽപ്പനയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗെയിൻ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെയല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗെയിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻഡ് ഓൾസോ the gain, it also include the loss. So clear the profit and the term gain also. Okay, then there is a term that is a business. നമുക്കത് ഒരുപാട് മുന്നേ തന്നെ അല്ലേ, നമ്മൾ +1 ക്ലാസ്സുകൾ മുതലേ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് മീൻസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളും വിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ ഏർണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, then the income tax, under the income tax, the section 2 subsection 13 which deals with the business. Okay, business which deals with the section 2 subsection 13 of the Income Tax Act. So it defines the business as any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of a trade, commerce or manufacture. So business means any trade, commerce or manufacture. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അതേ നേച്ചറുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബിസിനസ് എന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 1961 സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊക്കെയാവാം, അതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ് ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആവാം.
അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സെൽ. അവിടെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനം സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഡയറക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് അവിടെ വരുന്നില്ല. വി ഹാവ് ടു ബൈ ഫ്രം അതേഴ്സ് ആൻഡ് ടു സെൽ അല്ലേ. മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആകുമ്പോൾ അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യും. എന്നാൽ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അവിടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിന്. ഇനി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റിയും ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും. അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിക്കോട്ടെ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയും നോൺ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോർമൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വിത്തൗട്ട് എനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ. സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അവിടെ സാധനത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിലും ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അവിടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സാധനങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരാതെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നോൺ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു അല്ലേ അതെന്താവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ക്യാരിഡ് ഓൺ പെർമനൻ്റ്ലി or there is no requirement or it should not be a continuous activity. If it is not a continuous activity, that means if it is not necessarily that the business should be a continuous activity. അവിടെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആവണമെന്ന് ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അവിടെ നിർബന്ധമില്ല. അത് ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതാണ്. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ പെർമനൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നേച്ചറിൽ. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ആസ് പെർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബിസിനസ്സായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വർഷത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ഒക്കേഷണലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? അതിൽ നിന്നുള്ള ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാബുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ലാബുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്, സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന്, സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് സ്ലാബിൽ എത്രയാണോ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുവരേക്കും ആർക്കും ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി അത് 2,50,000 ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2,50,000 മുകളിൽ ഒരാളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അയാൾ എന്താണ് നിർബന്ധമായിട്ടും അയാൾ അവിടെ ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒക്കേഷണലി ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് ഫെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യമാണ് അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു ഏർണിങ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ they have to pay tax to the government. The continuity of business is not compulsory in case of income tax point of view. ഓക്കെ, അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അതായത് ഇയറിൽ അവർ 1-2 ട്രാൻസാക്ഷനെ നടത്തുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് അവർ ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണത്. ബിസിനസ് ഇറ്റ് മീൻസ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് എ കൊമേഴ്സ്, all the business activities will be included. And also there is no continuity of business. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ലീഗൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഓർ നോൺ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് എല്ലാം എന്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ നോട്ട്. അതൊരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലേ, സ്മഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം സ്മഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല.
അത് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്മഗ്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതിൽ നിന്നും അയാൾക്കൊരു ഏർണിങ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, we know that the smuggling is an illegal activity, but the income which is generated from that illegal business, it will also taxable under the Income Tax Act. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. The illegal business, the business whether it is of a legal or illegal, the income which is generated from that activity will be taxable under this head. Okay. Then in case of also speculative or non-speculative activity, the income which is generated from a speculative activity, the tax will be payable for that income which is generated from the speculative activity. Likewise, whether the business is of a registered or not, they will be liable to pay tax on their business income. Clear? അപ്പോൾ അത്രയാണ് സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Okay, then next term is a profession. Profession which is defined as per section 2 subsection 36. That means it is an occupation which requires an intellectual or manual skill. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്, ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്, അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൊഫഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ എന്താവശ്യമാണ്? ഇൻ്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ സ്കിൽ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒക്യുപ്പേഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് എ വൊക്കേഷൻ. വൊക്കേഷൻ മീൻസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പെർഫോംഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഏൺ എ ലിവ്ലിഹുഡ്. നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഒരു വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ മ്യൂസിക് അതിലൂടെ അയാൾക്കൊരു ഏർണിങ്സ് കിട്ടുന്നത്, ഡാൻസേഴ്സ് ഡാൻസിങ്ങിലൂടെ. ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കർമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രോക്കറേജ് ഫീ അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ, അവരുടെ എന്താണ് ഒരു വൊക്കേഷനാണ്, അവരുടെ ലിവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. സോ likewise the profession it also include an occupation and also an vocation. Clear? So profession which is defined under the Income Tax Act 1961 as per section 2 subsection 36. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് തേർഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്നാണ് ആ തേർഡ് ഹെഡിൻ്റെ പേര്. സെക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 28 മുതൽ 44 വരെയാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗെയിൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് എ ലോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ ടേം വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ലൈക്വൈസ് എ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ്. Okay, that means the gain means it is arise through the sale of fixed or the financial asset. And also the term business which is defined as per section 2 subsection 13 of the Income Tax Act 1961. So it means any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. Trade, commerce or manufacture ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻകം ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡുമായിട്ട് ഒരു അതേ സ്വഭാവമുള്ളൊരു ഒക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേണിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സിംപ്ലി വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സും ആവാം, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആവാം, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആവാം, കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ആവാം, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സും ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കേഷണലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് അതും ബിസിനസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ബിസിനസ് മേ ബി ഓഫ് ലീഗൽ ഓർ ഇല്ലീഗൽ, സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഓർ നോൺ സ്പെക്കുലേറ്റീവ്, രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ്. Okay, that means the income from illegal business such as smuggling, it is also taxable under the head. Okay, and also the next term we discussed is that profession section 2 subsection 13 പ്രകാരം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ.